गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं तुहानू साइंस विषय दे विच 9वीं जमात का 7वां चैप्टर पढ़ाउण जा रहा, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि संजीवां विच विभिन्नता। बेटा डाइवर्सिटी हुंदी की है? विभिन्नता। ना तो क्लीयर हो रहा ना कि एक दूजे नाल कोई भी इस धरती के उत्ते प्राणी जिहड़ा नहीं मिलता, ना पौधे ना जानवर ते ना ही होर जिहड़े किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। सो ये सारे तरह के ही किस्म, ईवन आ कमरे दे विच भी असीं खड़े हैं ना, तुहाडा क्लासरूम भी है, तुहाडा स्कूल भी है, तुहाडा घर भी है, उहदे विच भी विभिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिस कमरे 'च तुसीं रह रहे हो उत्थे तुसीं हो, तुसीं मनुख हो। उहदे विच छिपकली भी हो सकती है, उहदे विच तुसीं कोई गमला भी लाया हो सकता है, तो उहदे विच कोई बूटा भी हो सकता है। सो ये है डाइवर्सिटी। तो इहदे विच साइंसदानां ने, साइंटिस्ट ने इन्हां नूं मेन जिहड़ियां ने 5 किंगडम दे विच वंड दित्ता। काहदे बेस ते? उन्हां दी शक्ल दे बेस ते, उन्हां दे रहन सहन, उन्हां दे खाण पीण दीआं आदतां, उन्हां दी रिप्रोडक्शन, इहदे बेस ते उत्ते उन्हां दी जिहड़ियां असीं 5 मेन जिहड़ियां ने किंगडम बना दित्तियां गईयां। सो उन्हां किंगडम दे विचों जिहड़ी मैं एक मेन किंगडम तुहानूं पढ़ाउणी है, पर वो जिहड़ियां 5 किंगडम्स ने वो किहड़ियां ने, वो किंगडम्स बारे तुहानूं पता होना चाहिए। तो उहदे विच जिहड़ा तुसीं जिहड़ा गां अगलियां वड्डियां क्लासां विच भी जाके पढ़ना है, इस करके कापी पैन कोल रख के ते चीज़ां नोट करी जाणियां ने। तां शुरू करते हैं कि जिहड़े 5 जिहड़ियां किंगडम्स बनाईयां सी, उन्हां दे विच सब तो पहली सी मनीरा, दूसरी सी प्रोटिस्टा, तीसरी सी फंजाई, जिन्होंने उल्ली कहने लग जाती ना, ब्रैड नूं उल्ली लग जाती है, जां खाण वाली उल्ली भी होंदी है जिन्हों मशरूम कह दिंदे आ, खुंबा खाने असीं। अगे प्लांटाई, प्लांट्स, जिन्ने भी प्लांट्स ने वो सारे इस कैटागरी दे विच आ जाते हैं। तो अगली कैटागरी है तुहाडे ते मेरे वाली कैटागरी, जिहदे विच आ जाते हैं एनीमल्स, यानी कि मैं भी एनीमल्स हाँ ते तुसीं भी, और सारे ही एनीमल जिहड़े ने। सो अज मैं तुहाडे नाल डिटेल दे विच जिहड़ी 5वीं किंगडम है उहदी गल करन जा रहा। सो वो किंगडम 5वीं किहड़ी है? 5वीं किंगडम है एनीमलिया। एनीमल ते एनीमल्स की जो गल करिए आपां, ते जिहड़े एनीमल्स ने वो जिहड़े ने वो होर किंगडम नालों विभिन्न क्यों ने? सब तो वड्डा ते मेन फीचर जिन्हां नूं एनीमल्स नूं असीं पंजाबी दे विच जंतु कहने आ, जंतु कह दिंदे आ। होर गां जाओगे तो इसनूं फ्लोरा ते फौना नाल भी आपां डिफाइन कर लैंदे आ। फौना मतलब एनीमल्स। सो एनीमल्स का किहड़ा करैक्टर है जिहड़ा बाकियां नाल उन्हां नूं विभिन्न कर जांदा है? वो मेन करैक्टर इहो ही है कि जिहड़े एनीमल्स ने वो मूव कर सकते हैं, वो चल फिर सकते हैं, तुर फिर सकते हैं। जिद्दां तुसीं घरों स्कूल वांडे ते इदां एनीमल्स जिहड़े ने मूव कर सकते हैं। पर जिहड़ा प्लांट्स तुसीं जिथे लाया वो सारी जिंदगी लाइफ अपनी उत्थे ही गुजारदा है, तो एनीमल मूव कर सकते हैं। ये वड्डा डिफरेंस है। तो जे इन्हां दे सैल की गल करिए, एनीमल्स दे सैल की गल करिए, तो इन्हां दे सैल दे विच भी एक बहुत वड्डा डिफरेंस है प्लांट्स दे नालों। कि जिहड़े प्लांट्स हुंदे ने ना, प्लांट्स क्योंकि उन्हां दे विच एक चीज़ पाई जाती है सैल वाल। वाल का मतलब है कंध, दीवार पाई जाती है। दूसरे बन्ने जिहड़े एनीमल्स ने, जिवें कि मैं ते तुसीं ते जिन्ने भी शेर चीते छिपकली वगैरह जिन्ने भी एनीमल्स ने, उन्हां दे विच जिहड़ी सैल वाल नहीं हुंदी, सैल वाल नहीं हुंदी। कांटा मारता भी नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी? तुहाडे मन च आया होएगा सवाल, क्यों? क्योंकि बेटा जिहड़े एनीमल्स ने उन्हां ने एक जगह दे उत्ते फिक्स रह के सारा नेरी झक्खड़ धुप गर्मी मीह कणी हरेक तरह की सिचुएशन नूं फेस करना है। इस करके उन्हां दे आले दुआले एक सैल वाल बननी जरूरी है। असी जे ठंड लगी तो स्वैटर पा लिया, गर्मी लगी तो एसी चला लिया, ठीक है। इस करके साडे सैलों के उत्ते सैल वाल्स नहीं हुंदी। सो आओ एनीमल दे अगों जिहड़ियां इहदियां भी
ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲੂਲਰ ਪੱਧਰ, ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਕਾਈ ਕੰਧ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟਿਸ਼ੂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੌਰੀਫਿਰਾ। ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੌਰੀਫਿਰਾ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪੌਰੀਫਿਰਾ। ਪੌਰੀਫਿਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਰੀਫਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਪੌਰੀ ਪੋਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇਕ, ਮਸਾਮਦਾਰ ਛੇਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਬਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਫੂਡ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਐਨੀਮਲ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪੌਰੀਫਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਪੌਰੀਫਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈ ਸਪੌਂਜੈਲਾ, ਸਪੌਂਜੈਲਾ, ਸਾਈਕੋਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੌਰੀਫਿਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੌਰੀਫਿਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। 1 ਬਾਏ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਸੋਫੇਗਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਮਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਸਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤਾ ਹੈ ਸੀਡੋ। ਸੀਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਲਸ, ਬਣਾਉਟੀ, ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਕੈਵਿਟੀ। ਕੈਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਸੀਡੋ ਸੀਲੋਮ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਲਸ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸੀਡੋਸੀਲੋਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਟਰੂ।
ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸੀਲੋਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸੀਲੋਮੇਟ। ਸੋ ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ, ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੇਟਾ, ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਨੋ ਬਾਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾ ਦੇਹ ਖੋੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਖੋੜ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਖੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਮੇਨ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਿਲਨਟ੍ਰੇਟਾ, ਸਿਲਨਟ੍ਰੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਨਟ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕੁਐਟਿਕ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਕੁਐਟਿਕ। ਤੇ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਐਕੁਆਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਓਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕੁਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕੁਅਸ ਲਾਈਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਨੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੀ ਐਨੀਮੋਨ ਹੈ, ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿਲਨਟ੍ਰੇਟਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਲੈਟੀ ਹੈਲਮਿੰਥੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਲੈਟੀ ਹੈਲਮਿੰਥੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਆਇਆ, ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਜੁੜੇ, ਸੈੱਲ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਟੀ ਹੈਲਮਿੰਥੀਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਲੈਟਡ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੌੜੀ, ਚਪਟੀ ਜੀ, ਚਪਟੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਠਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪਟੀ ਜੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈਲੇਟਰਲੀ ਸਮਿਟਰੀਕਲ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੰਡਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਈਲੇਟਰਲੀ ਸਮਿਟਰੀਕਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲੋ ਬਲਾਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ट्रिपलो का ना ही ट्रिपलो मतलब आ रहा ट्रिपलो का मतलब ट्रिपल होंगे ना 10, यदा मतलब भी ये जी लाइफ है 3 लेयर तो बनी हुई है। ये आप जी 3 लेयर लाइफ है ना ये पढ़ांगे अगों एंडोडर्म मेसोडर्म एक्टोडर्म कि ना साड़ी लाइफ भी 3 लेयर तो बनी हुई है, यानी कि आप 3 लेयर तो इन्नी कंपलैक्स स्ट्रक्चर तैयार की है। सो इन्हों की लाइफ है जी 3 लेयर ट्रिपलोब्लास्टिक है तो बाईलेटरली ने सिमेट्रिकल ने। सो ये जोड़े ने ये जोड़े प्लैटीहेल्मिंथिस की कैटागिरी के आते हैं। तो इन्हों की जोड़ा लिवर फ्लूक है एग्जैम्पल, जे आप एग्जैम्पल की गल करते हैं तो ये की है लिवर फ्लूक है। प्लैनेरिया नेरिया ये जड़ियाँ ने मेन जड़ियाँ कह लो एग्जैम्पल्स ने ये है। सो ये सारिया कह लो कि जी है प्रॉपर जी बॉडी यानी कि मिसिंग है, यानी कि चैनल जो मिस है। सो आप जो नो बॉडी की गल कर ली तो इस तो जी अगली कैटागरी है वो कैटागरी है बेटा सीडोसीलोम। तो सीडोसीलोम ना तो क्लीयर हो रहा है कि सीडो का मतलब मैं तुहानूं दस चुका सी कि ये 3 च बॉडी है ही नहीं सी जी हुणे पढ़ के हटे हैं, पर जी अगली कैटागरी है वो की है सीडोसीलोम। सीडो यानी कि बनावटी देह खोड़, ये जी ना बनावटी देह खोड़ होगी। तो बनावटी देह खोड़ दे विच की है कि जिहड़ी चीज़ है भी प्रॉपर वो बॉडी कैविटी है नहीं। तो ये मेन असी पढ़ते हैं नीमाटोडा। नीमाटोडा तो नीमाटोडा जिहड़ा है ये बड़ा मशहूर है। तो इनू मुख तौर पर आप बीमारी फैलाने वाले जीव भी कह दें कि ये ज़्यादातर जोड़े ने कह लो अदर एनीमल्स नूं बीमार कर जाते हैं जे ये उन्होंनी बॉडी के किसी तरह इंटर हो जाए या इन्फैक्शन कर जाए तो बीमारी हो जाती है। जिदा आप पढ़ते हैं एलीफेंटेसिस, एलीफेंटेसिस एलीफेंट नाम है ना एलीफेंट की होंगे हाथी। तो कई का फिर बीमारी होए तो उन्होंने जो पट है या लत्त है वो हाथी के साइज जी हो जाती है, तो ही कहते हैं एलीफेंटेसिस है। पर नीमाटोडा जिहड़ा है वो जिहड़े पहली कैटागरी इस तो अगली पढ़ी सी प्लैटीहेल्मिंथिस उहदे नाल एक जिहड़ा डिफरेंस पा जाता है कि उहदे विच आपां कही सी ना गल कि उहदी बॉडी जिहड़ी है फ्लैटनड है, पर इहदी बॉडी जिहड़ी है सिलेंड्रिकल गोल हो जाएगी सिलेंडर वर्गी, यानी कि इन्हां दी बॉडी जिहड़ी है वो सिलेंड्रिकल आ गई। बाकी वही है बाईलेटरली सिमेट्रिकल भी है ने ते ट्रिपलो ब्लास्टिक नेचर भी इन्हां दी हैगी है। ट्रिपलो ब्लास्टिक के 3 लेयर तो भी बने ने ते बाईलेटरली सिमेट्रिकल ने बस ये की आ गए ने सिलेंड्रिकल आ गए ने। तो ये तुहानूं दस ही दिता है कि जिहड़ी मेन है सपोज करो यदि एग्जाम्पल एक तो दस ही दी एलीफेंटेसिस घर दी बीमारी अस्कैरिसिस ठीक है। तो दूसरी वोचेरिया जिहड़ी विचेरिया जिहड़ी है ये भी जिहड़ी है कह लो कि यो ही जिहड़े ने नीमाटोडा की कैटागिरी के विच ने। सो अगली हुण आपां गल करन जा रहे हैं तीसरी, तो तीसरी मैं हुण डिटेल दे नाल फिर समझाउण जा रहे हैं। सो तुसीं इधर आओ तीसरी की गल। तो हुण असीं गल करन लगे हाँ इस तो अगली जिहदे विच ट्रू बॉडी कैविटी है, मतलब कि उन्हां दे विच जिहड़ी बॉडी कैविटी है पूरी होवेगी। सो पूरी बॉडी कैविटी की गल करन लगे हाँ तो उहदे विच तुहानूं दस्सिया सी कि तीसरा नंबर जिहड़ा आउंदा है वो है सीलोमेट का। सेलोमेट यानी कि देह खोड़ वाले प्राणी ठीक है। इहो जंतु होणगे जिन्हां दे विच देह खोड़ होवेगी। इन्हूं भी अगों जिहड़ा 2 उन्होंने भागां दे विच वंडिया होया है। नंबर 1 पहली डिवीजन उन्होंने की है वो डिवीजन ये कहती है कि ड्यूरिंग दी एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो वाली स्टेज है जो भरूण वाली स्टेज है यानी कि भरूण वाली स्टेज है जदों उदों सिंगल सैल तो ये जिहड़ी है डिवेलपमेंट हो जाती है। तो इधर की है इधर वो कह रहे हैं कि जिहड़ा एंडोस्पर्म है ना उहदे नालों कुछ जिहड़ियां ने थैलियां
ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਾਲੀਡਾ। ਐਨਾਲੀਡਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲੀਡਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਾਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੰਡੋਵਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਡੋਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਡੋਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰਿਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਨੈਰਿਜ਼ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗੰਡੋਏ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਨਾਲੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ। ਆਰਥੋਪੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਥੋਪੋਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਥੋਪੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਥੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਗਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਪਾਈਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥੋਪੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? OCS ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਗਦਾ ਨਾ, ਅਨੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਆਰਥੋਪੋਡਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਮਲਸਕਾ। ਤੇ ਮਲਸਕਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਮਲਸਕਾ। ਤੇ ਮਲਸਕਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਓਪਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ, ਖੂਨ ਖੁੱਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਕਿਡਨੀ ਵਰਗੇ। ਕਿਡਨੀ ਵਰਗੇ ਕੁਛ, ਕਿਡਨੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਆਰਗਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜਿਹੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਿੱਪੀਆਂ ਘੋਗੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਖ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਘੋਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਗਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਸਕਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਪੀਆਂ ਘੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
कि ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਥੈਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਚ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੈਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੇਨ ਅਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ। ਅਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਡਰਮੇਟਾ ਡਰਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਕਿਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਟਾਰਫਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਦੀ। ਸੋ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਰਡੇਟਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਰਡੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਰਡੇਟਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਂਬਰੀਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਬਰੀਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਲਓ ਇਹੋ ਹੀ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਛੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਰਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੈਲੈਨੋਗਲੋਸਸ, ਹਾਰਡੇਮਾਨੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਰਡੇਟਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਰਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰਾਇਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆ ਗਈ ਮੇਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਡੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਰਟੀਬਰੇਟਾ ਤੇ ਵਰਟੀਬਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਬਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਸਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਸ਼ ਮੱਛਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈਸਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਫੀਬੀਅਨ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਅੰਫੀਬੀਅਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਡੱਡੂ। ਤੇ ਡੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਏਗੀ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਮਤਲਬ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ, ਰੀਂਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ, ਕੋੜਕਿਰਲੀ, ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਪਟਾਈਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਈਵਜ਼, AVES। ਈਵਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਉਹ ਮੈਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਵਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਮਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਈਸਸ, ਐਮਫੀਬੀਅਨ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ, ਏਵਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਮੈਮਲਸ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।